जय श्री कृष्ण विद्यार्थीओ। अपनी भारतीय संस्कृति में पांच देवता पंचायत देवतानुं पूजन खूब ज महत्वनुं छे। तो आज आपणे जाणीए के धोरण 9 धोरण 9 एनो पाठ छठ्ठो जे तमारी पुस्तक में आपेलो छे सेमा पौरोहित्यम में छठ्ठानुं नाम छे पंचायत पूजनम। तो ए बधा काढी राखे। अपनी भारतीय संस्कृति में पांच देवताओनुं पूजननुं खूब महत्व आपेलुं छे। तो ए पूजननुं महत्व अने पूजननो अर्थ ए पंचायत देवतानी ज पूजा शुं काम, तो एनो अर्थ जे छे आपणे विशेष रीते समजवानो छे। अने ए पांच देवता कया कया जे छे के जेनी पूजा द्वारा आपणे जे छे ते संतोष अने शांतिनो अनुभव करीए छीए। तो आपणे बधा जोईए पंचायत पूजनम एनी प्रस्तावना जोईए। अस्माकं भारत देशे पंचायतन पूजायाः विशेषं महत्वं वर्तते। तो के आपड़ा भारत देश में पंचायतन पूजानु विशेष महत्व छे, विशेष महत्व कह्यु छे। तो पंचायतन पूजा एटले के पांच देवताओनी पूजा। ए कया पांच देवता ए आपणे आगळ जोईए, परंतु अत्यारे प्रस्तावनामां कह्यु के पूजा तु प्रकृतिं प्रति अस्माकं धन्यवादस्य भावः। एटले के पूजा ए खरेखर शुं छे तो के प्रकृतिनी तरफ आपणे प्रकृति आपणे जे जीवीए छीए आपणी आजुबाजु जे प्रकृति छे एना आपणे जे श्वास लईए छीए आपणामां जे तेज छे आपणे रात्रि अने दिवस थाय छे सूर्य द्वारा ए आ बधुं आपणी प्रकृति छे। भूमि जे छे धरती उपर आपणे अन्न खाईए छीए तो धरतीमां सुंदर सुंदर पुष्पो उगे छे, धरती उपर आपणे રહેવા મળે છે। तो आ एक प्रकृति ज छे, आखું संपूर्ण चराचरने प्रकृति ज गणवामां आवे छे। तो ए प्रकृतिनी पूजा એટલે પ્રકૃતિનો ધન્યવાદ કરવો એ જ એને જ આપણે પૂજા કહીએ છીએ। તો અહીંયા કીધું કે વયમ વક્તુમ શક્નુમઃ। તો પ્રકૃતિની પૂજા પ્રકૃતિનો ધન્યવાદ કરવો એ જ પૂજા કહેવત, એ જ આપણે લોકો પૂજા એને જ આપણે પૂજા કહી શકીએ છીએ। તો પૂજા તો બહુવિધા ભવતિ યથા। તો પૂજા જે છે તે ઘણી બધી પ્રકારની હોય છે। જેવી રીતે કે ષોડશોપચાર પૂજા, ષોડશોપચાર એટલે કે 16 ઉપચાર વાળી પૂજા, ભગવાનના 16 ઉપચારથી પૂજા કરવામાં આવે છે। દશોપચાર પૂજા 10 ઉપચારથી પૂજા કરવામાં આવે છે। પંચોપચાર પૂજા 5 જ ઉપચારથી પૂજા કરવામાં આવે છે। એકોપચાર પૂજા, એકોપચાર પૂજામાં માત્ર ને માત્ર ભગવાનનું ધ્યાન કરી સ્મરણ કરી અને પગે લાગી લેવું એ એકોપચાર પૂજા। અને રાજોપચાર પૂજા જેવી રીતે રાજા મહારાજાઓ પહેલાના જમાનામાં હીરા મોતી ને સોના ચાંદીથી ભગવાનની પૂજા કરતા એને રાજોપચાર પૂજા કહેવાય છે। પછી છે ત્રિંશોપચાર પૂજા। તો 30 પ્રકારના ઉપચારથી 30 ઉપચારોથી ભગવાનની પૂજા કરવી એને ત્રિંશોપચાર પૂજા કહેવાય છે। અને છે માનસ પૂજા, મનથી પણ ભગવાનને પૂજા અર્પણ કરી શકાય છે તો એને માનસ પૂજા તરીકે ગણવામાં આવે છે। આદયઃ પૂજાઃ ભવન્તિ વગેરે પૂજાઓ होय छे। अस्मिन् पाठे वयं पंचायतन देवतानां षोडशोपचार पूजनम पठिष्यामः। तो आ पाठ में आपणे ए पंचायत देवताओ पांच देवताओ जो आपणे जे छे ते पुस्तकनी उपर आपेला छे पांच देवताओ। तो ए पांच देवताओनुं पूजन आपणे षोडशोपचार पूजन नी विधि जे छे ते आपणे भणीशुं अने जाणीशुं। तो ए पांच देवताओ कया कया छे तो के एक छे गणपति, प्रथम छे गणपति, मध्यमा कोण गणपति, पछी छे जे शंकर भगवान एटले के मध्यमा गणपति, पछी शंकर भगवान, पछी छे पार्वती। अहींया आपणे सरस्वती लेवाना, कोई पण देवी, पहेला गणपति, बीजा शंकर भगवान, पछी त्रीजा कोई पण देवी देवी स्वरूप जे माताजीनुं छे, माताजीनुं कोई पण माताजीनुं स्वरूप जे छे अहींया सरस्वती लीधा छे। शुं काम सरस्वती लीधा छे? कारण के આપણે અહીંયા વિદ્યાભ્યાસ કરવા માટે આવવાનું છે, આપણે વિદ્યાભ્યાસ કરવા માટે ભેગા થયા છીએ। તો આ અહીંયા સરસ્વતી માતાનું જે છે તે સ્વરૂપ લીધેલું છે। અને અહીંયા કોઈ પણ દેવી આપણે લઈ શકીએ, આપણી અધિષ્ઠાત્રી દુર્ગા છે, લક્ષ્મી છે, પછી માહેશ્વરી છે, પછી કોઈ પણ આપણી કુળદેવી માતા છે એનું આપણે અહીંયા ध्यान કરી શકીએ। એને એની મૂર્તિ કે એની આપણે અહીંયા પ્રતિષ્ઠા કરી શકીએ। તો પહેલા ગણપતિ, બીજા શિવજી, ત્રીજા દેવી, चौथा कया तो के विष्णु भगवान अने पांचमा सूर्यनारायण। आ पंचायत देवता नु पूजन आपणी सनातन संस्कृति में, हिंदू संस्कृति में पंचायत पूजन खूब ज महत्वनुं होय छे। तो पंचायत पूजा करवा माटे सर्वप्रथम
સંકલ્પની આવશ્યકતા પડે છે. સંકલ્પ પહેલા આપણે 5 દેવતાઓના નામ જે છે તે જાણી લઈએ, જે મેં તમને કહ્યા એ જ પ્રમાણે. કયા કયા? તો કે પ્રથમ કોણ? તો કે ગણપતિ. કયા? તો પ્રથમ ગણપતિ. ગણપતિ પ્રથમ શું કામ? તો એને શિવજીએ અને પાર્વતીજીએ પ્રથમ પૂજાનો જે છે તે ભાગ આપ્યો છે. પ્રથમ પૂજા કોની થાય? ગણપતિની. પછી દ્વિતીય કયા? તો દેવી. કયા? દેવી એટલે કે પાર્વતી માતા કે લક્ષ્મી માતા કે સરસ્વતી માતા, કોઈ પણ દેવી. દેવી, ગણપતિ, દેવી. પછી ત્રીજા કયા? તો કે શંકર ભગવાન એટલે કે શિવજી. આવી જ રીતે આપણે ભગવાનની મૂર્તિ 5 આપણા ભગવાન જે હોય તો એને આ ક્રમમાં ગોઠવવાના હોય છે. મધ્યમાં ગણપતિ, આ બાજુ દેવી, આ બાજુ શિવજી, પછી આવશે વિષ્ણુ ભગવાન. કયા ભગવાન? શેષશાહી વિષ્ણુ ભગવાન. વિષ્ણુ ભગવાનને જોયા છે ને બધાએ? શેષની શૈયા ઉપર બેઠા હોય. શેની ઉપર? શેષનાગની શૈયા ઉપર. તો વિષ્ણુ. પછી જે પાંચમા કયા? પાંચમા અને અંતિમ દેવ સૂર્યનારાયણ, જેની આપણે બ્રાહ્મણો ઉપાસના કરીએ છીએ. સૂર્યનારાયણને આપણે સંધ્યામાં પ્રાતઃ, મધ્યાહ્ન અને સાયં સંધ્યામાં અર્ઘ્ય આપતા હોય છે. તો એ સૂર્ય દેવતા એટલે કે ગણપતિ, દેવી, શિવ, વિષ્ણુ અને સૂર્ય, આ 5 દેવતાઓ મળીને પંચાયત દેવતા બને છે. અને પંચાયત દેવતાનું આપણે પૂજનની વિધિ આપણે શીખવાની છે. તો એનો સંકલ્પ જોઈએ. તો કે અત્રાદ્ય મહામંગલ્ય, પાણી ભરવાનું હાથમાં, અને પછી કહેવાનું આચમની લઈને કે અત્રાદ્ય મહામંગલ્ય ફલપ્રદમા સોત્તમે માસે પુણ્ય પવિત્રે માસાનામ માસે. પછી જે અહીંયા દેશ આપેલી છે એ ખાલી જગ્યામાં આપણે જે માસ ચાલતો હોય, જે કોઈ આપણે ગુજરાતી કે સંસ્કૃત પ્રમાણે માસ ચાલતો હોય, એ માસનું નામ લઈ અને શ્રી પરમેશ્વર પ્રીત્યર્થમ એટલે કે ભગવાનની પ્રીતિ માટે પંચાયતન દેવતાના પૂજનમ કરીશ્યે. એટલે કે આ પંચાયત દેવતાનું પૂજન હું જે છે તે કરું છું એમ કરી અને જળ છોડી આપવાનું. પછી આપણે એ 5 દેવતાઓના નામ આપ્યા છે. જુઓ, ગણેશ, પાર્વતી, વિષ્ણુ, શિવ, સૂર્ય તથૈવ ચ પંચાયતન દેવેભ્યઃ નમોસ્તુ નમ સર્વદા એમ કરી અને એનો આપણે 5 દેવતા આપ્યા છે. જુઓ, ગણેશ, ગૌરી, વિષ્ણુ, શિવ, સૂર્ય એ તે પંચાયતન દેવતા ઇત્યુચ્યન્તે. આ 5 દેવતાઓ એવું ગણવામાં આવે છે. તો પ્રથમ કયા? તો કે ગણપતિ દાદા. તો આ ગણપતિનું આપણે ધ્યાન કરીએ. સૌ પ્રથમ ઉપચાર કયો છે? તો કે ધ્યાન. પહેલો જ ઉપચાર છે ધ્યાન. પ્રથમ ઉપચાર કયો કીધો? ધ્યાનમ. શું? ગણપતિનું આપણે ધ્યાન જોવાનું છે. 5 દેવતાઓનું ધ્યાન કરવાનું. સૌપ્રથમ એમાં ગણપતિનું ધ્યાન. તો ગણપતિના ધ્યાનનો શ્લોક કયો, મંત્ર કયો છે? મંત્ર અને શ્લોક બંને રીતે દેવતાઓની પૂજા થતી હોય છે. તો અહીંયા મંત્ર અને શ્લોક બે આપ્યા છે. મંત્રથી જે પૂજા થાય એને વૈદિક પૂજા, વૈદિક કર્મ કરવા કહેવામાં આવે છે, અને પુરાણોક્ત શ્લોકોથી જે પૂજા કરવામાં આવે એને પુરાણોક્ત પૂજા કહેવામાં આવે છે. એટલે વૈદિક પૂજા અને પુરાણોક્ત પૂજા એ બંને પૂજાઓ આપણા શાસ્ત્રમાં કહી છે. જ્યારે બ્રાહ્મણ યજમાન સામે બેઠા હોય, યજમાન એટલે કે પૂજા કરાવવા વાળા, અને બ્રાહ્મણ એટલે કે આપણે, એટલે કે સામે જો બ્રાહ્મણ પોતે સામે જો યજમાન પોતે બ્રાહ્મણ વર્ણના હોય તો આપણે એને વૈદિક કર્મનો એને અધિકાર છે. એટલે આપણે એ જો બ્રાહ્મણ જો યજમાન હોય તો આપણે એને વૈદિક વેદના મંત્રો દ્વારા આપણે પૂજા કરાવવી જોઈએ. અને બ્રાહ્મણ સિવાય જો ક્ષત્રિય, વૈશ્ય કે શૂદ્ર આ વર્ણ કોઈ યજમાનમાં બેઠા હોય, આ વર્ણ કોઈ યજમાન હોય, આ વર્ણના કોઈ યજમાન હોય તો એ બ્રાહ્મણેતર જ્ઞાતિમાં આપણે પુરાણોક્ત પૂજન કરવાનો વિધાન છે. શ્લોકો દ્વારા એ પૂજન કરવામાં આવે છે. તો અહીંયા આપણે વૈદિક કર્મનું પહેલો મંત્ર, ગણપતિનો પહેલો મંત્ર જોઈએ.
तो नमो गणेभ्यो गणपतिभ्यश्चवो नमो नमो भ्रातेभ्यो भ्रातपतिभ्यश्चवो नमो नमो ग्रत्सेभ्यो ग्रत्सपतिभ्यश्चवो नमो नमो विश्वरूपेभ्यो विश्वरूपेभ्यो विरूपेभ्यो विश्वरूपेभ्यश्चवो नमः। फरीથી એકવાર ઉચ્ચારણ જોઈએ। ओम नमो गणेभ्यो गणपतिभ्यश्चवो नमो नमो भ्रातेभ्यो भ्रातपतिभ्यश्चवो नमो नमो ग्रत्सेभ्यो ग्रत्सपतिभ्यश्चवो नमो नमो विरूपेभ्यो विश्वरूपेभ्यश्चवो नमः। એનો ભાવાર્થ જોઈએ તો કે નમો ગણેભ્યો એટલે કે જે ગણ એટલે કે સમૂહ, આપણે એમ કહીએ ને કે આ સૈનિક ગણ છે, આ દેવતા ગણ છે, આ અસુર ગણ છે, તો એ ગણ અહીંયા ગણ છે તે દેવતાઓનો ગણ એવો અર્થ લેવામાં આવે છે, દેવતાઓનો ગણ। તો યે સમૂહાઃ તેભ્યઃ નમઃ, તો એ જે દેવતાઓ જે છે, દેવતાઓનો ગણ જે છે તેને આપણે દેવતાઓનો સમૂહને આપણે નમસ્કાર કરીએ છીએ। તેષામ પતિશ્ચ નમઃ એટલે ગણના ખરેખર ગણપતિનું નામ કેવી રીતે બને છે તો કે ગણાનામ અધિપતિઃ એટલે કે એ ગણ સમૂહ દેવતાઓના પોતે નાયક છે, દેવતાઓના અધિપતિ છે, એટલે એને ગણપતિ એવો સંબોધન એનું કરવામાં આવે છે અને ગણપતિ એવું નામ છે। એટલે દેવતાઓના સમૂહને પણ નમસ્કાર અને દેવતાઓના સમૂહના નાયક કોણ ગણપતિ ગણેશ એમને પણ અમારા નમસ્કાર। ये ये जाति समूहाः तेभ्यो नमः એટલે કે અલગ અલગ જાતિ સમૂહો જે છે એને પણ અમારા નમસ્કાર। તેષામ પતિભ્યશ્ચ નમઃ એટલે એ જાતિના પતિ જે છે કોણ ગણપતિ જ, બધા જ આપણા બધાના સ્વામી ગણપતિ જ છે, તો કોઈ પણ જાતિના સમૂહને નમસ્કાર અને જાતિ સમૂહના અધિપતિ એવા ગણપતિને પણ અમારા નમસ્કાર। ये ये विषयलंपटाः मेधाविनः वासन्ति तेभ्यः नमः એટલે કે જે પોતપોતાના વિષયોમાં લંપટ એટલે કે પોતપોતાના વિષયોમાં એકદમ પ્રવીણ જે છે, પોતાના વિષયોમાં ખૂબ વિદ્વાન છે એઓને પણ નમસ્કાર છે, મેધાવી છે, જો શબ્દ વાપર્યો છે મેધાવી એટલે કે બુદ્ધિમાન, એમને પણ અમારા નમસ્કાર। તેભ્યઃ નમઃ તેષામ પતિભ્યશ્ચ નમઃ હવે બુદ્ધિના અધિપતિને પણ અમે નમસ્કાર કરીએ છીએ। તો ગણપતિનું એક નામ કયું છે બુદ્ધિનાયક, તો બુદ્ધિકર ગણપતિને સિદ્ધિ બુદ્ધિના દાતા ગણપતિજી છે, તો એ બુદ્ધિ વિનાયકને પણ આપણે નમસ્કાર કરીએ છીએ। એટલે કે બુદ્ધિના વિદ્વાન જે લોકો છે, બુદ્ધિઓથી વિદ્વાન જે લોકો છે એમને પણ નમસ્કાર અને એ વિદ્વાન લોકોના સ્વામી, એ વિદ્વાન લોકોના અધિપતિ ગણપતિ જે છે બુદ્ધિ વિનાયક એમને પણ અમારા નમસ્કાર। એવી જ રીતે યે વિકૃત રૂપા તેભ્યઃ નમઃ યે નાનાવિધ રૂપાઃ તેભ્યો નમઃ એટલે કે યે વિકૃત રૂપા જેનું રૂપ જે છે તે દિવ્ય છે, અલગ છે, બધાથી સામાન્ય જેમનું વિકૃત રૂપ છે એમ। ગણપતિનું વિકૃત રૂપ કેમ ગણવામાં આવે છે તો કે પોતાનું એનું ગણપતિજીનું મસ્તક શેનું છે હાથીનું છે, હાથીનું આપણે જાણીએ છીએ જે કથા કે શંકર ભગવાને ત્રિશૂળ દ્વારા ગણપતિજીનું મસ્તક જે છે છેદન કરી અને પછી પાર્વતીના આશીર્વાદ અને પાર્વતીના ક્રોધથી શિવજીએ પોતે હાથીનું મસ્તક ત્યાં સ્થાપિત કર્યું અને ગણપતિજીને હાથીનું ગજાનન એવી રીતે ગણપતિજીની વ્યાખ્યા થઈ। ગજ એટલે કે હાથી અને આનંદ એટલે કે મુખ, એટલે હાથીનું મુખ ગણપતિ ઉપર પછી સ્થાપિત કર્યું, એટલે એમનું રૂપ કેવું છે બધા કરતા અસામાન્ય થોડુંક રૂપ છે અને ખૂબ જ સુંદર રૂપ છે એવા ગણપતિને વિકૃત રૂપેભ્યો તેભ્યો નમઃ અને યે નાનાવિધ રૂપાઃ તેભ્યો નમઃ ગણપતિજીના અલગ અલગ ઘણા રૂપ છે, કયા કયા તો કે ધૂમ્રવર્ણ, લંબોદર, પછી સિદ્ધિ વિનાયક, બુદ્ધિ વિનાયક, આવા અલગ અલગ ગણપતિજીના રૂપો છે, એ બધા જ રૂપોને અમે નમસ્કાર કરીએ છીએ। હવે આપણે જોઈએ તો પુરાણોક્ત શ્લોક, આ પણ ગણપતિજીનું ધ્યાન છે, તો વૈદિક આપણે જોયું, હવે જોઈશું પુરાણોક્ત। તો પુરાણોક્ત શ્લોકનું આપણે અધ્યયન કરીએ। શ્વેતાંગમ શ્વેતવસ્ત્રમ શીતકુસુમ ગણૈ પૂજિતમ શ્વેતગંધૈ ક્ષીરાબ્ધૌ રત્નદીપૈ સુરનરતિલકમ રત્નસિંહાસનસ્થમ દોર્ભિઃ પાશાંકુશાબ્જા ભયવરદધતમ ચંદ્રમૌલિમ ત્રિનેત્રમ ધ્યાયેત શાંત્યર્થમીશમ ગણપતિમમલમ શ્રી સમેતમ પ્રસન્નમ। ગણપતિજીનું ધ્યાન ખૂબ જ સરસ રીતે કરવામાં આવ્યું છે। શું છે તો કે અન્વય જોઈએ આપણે એનો સંસ્કૃતમાં। શ્વેતાંગમ તો કે યસ્ય અંગમ શ્વેતમ અસ્તિ
श्वेतांगम श्वेतवस्त्रम येन श्वेतवस्त्रम धृतम अस्ति સીતકુસુમ ગણૈઃ સીત અર્થાત શ્વેત એટલે કે સીત એટલે કે શ્વેત સફેદ ફૂલોથી જેમની પૂજા થાય છે સીતકુસુમ ગણૈઃ યે પૂજિતઃ સંતિ યૈઃ સીતકુસુમ ગણૈઃ પૂજિતઃ અસ્તિ શ્વેત ગંધૈઃ ચ એટલે કે શ્વેત ગંધૈઃ શ્વેત ગંધથી અબીરાદિ શ્વેત ગંધૈઃ યહ પૂજિતમ અસ્તિ ક્ષીરાબ્ધૌ રત્નદીપૈઃ એટલે કે ક્ષીરાબ્ધિ એટલે કે સમુદ્ર સમુદ્રમાં રત્નો પાકે છે તો એ રત્ન રૂપી દીવાઓથી સમુદ્ર જેમની પૂજા કરે છે આપણે ખરેખર પૂજા શેનાથી થાય તો આપણે લોકો દીવાથી પૂજા કરતા હોય છે વાટ રાખી અને ભગવાનની પૂજા કરતા હોય છે એવી જ રીતે સમુદ્રો પોતાના રત્નરૂપી દીવાથી રત્નરૂપી પ્રકાશથી ભગવાનની આરતી કરે છે ભગવાનની પૂજા કરે છે તો ક્ષીરાબ્ધૌ રત્નદીપૈઃ ચ પૂજિતમ આ બધાથી પૂજિત જે છે સેનાથી તો કે શ્વેત વસ્ત્રવાળા છે જેનું અંગ શ્વેત છે તો શ્વેત ફૂલોથી જે પૂજિત છે શ્વેત ગંધથી જે પૂજિત છે અને 5 સમુદ્રો સપ્ત સમુદ્રો જે છે તે સમુદ્રોથી રત્નદીપ વડે રત્નના દીપો વડે જે પૂજિત છે તેવા સુર નર તિલકમ સુર એટલે કે દેવતા અને નર એટલે કે મનુષ્યો દેવતા અને મનુષ્યોમાં સર્વશ્રેષ્ઠ તિલકમ એટલે તિલક ક્યાં થાય મસ્તકમાં એટલે મસ્તકને ઊંચું શ્રેષ્ઠ ગણવામાં આવે છે માટે સુર અને નર દેવતાઓ અને મનુષ્યોમાં બંનેમાં જે શ્રેષ્ઠ છે એવા રત્ન સિંહાસનસ્થમ એટલે કે રત્નના સિંહાસન ઉપર બિરાજવા વાળા કોણ ગણપતિ દોર્ભિઃ પાશાંકુશાબ્જ ભયવર દધતમ દોર્ભિઃ એટલે કે બાહુભિઃ પોતાના હાથમાં પોતાના કેટલા હાથ છે ગણપતિને 4 હાથ છે તો એ બાહુમાં પાશ અંકુશ અબ્જ એટલે કે કમળ અને અભય હસ્ત આવી રીતે જે મુદ્રા ભગવાનની હોય એને અભય હસ્ત કહેવામાં આવે છે તો એક હાથમાં પાશ છે એક હાથમાં અંકુશ છે અંકુશ જે હાથી ઉપર રાખવામાં આવે છે ને ગણપતિનું મુખ શેનું છે હાથીનું છે તો ગણપતિના હાથમાં અંકુશ પણ છે તો પાશ અંકુશ પછી એક હાથમાં કમળ છે અબ્જ એટલે કે કમળ અને અભય હસ્ત જેમનો હસ્ત કેવો છે અભય મુદ્રા એટલે કે આ રીતે આશીર્વાદની મુદ્રા જે આપે છે અભય મુદ્રા ચંદ્રમૌલી જેના મસ્તક ઉપર ચંદ્ર છે પોતાના પિતાજીની જેમ આમાં ગણપતિનું સ્વરૂપ પણ એવું દર્શાવવામાં આવ્યું છે કે ગણપતિના મસ્તક ઉપર પણ ચંદ્ર વિરાજમાન છે ત્રિનેત્રમ ગણપતિને કેટલા નેત્ર છે ત્રિનેત્ર અહીંયા ત્રિનેત્ર ભગવાનનું સ્વરૂપ દેખાડવામાં આવ્યું છે ખરેખર ગણપતિને 2 જ નેત્ર છે પણ અહીંયા ત્રિનેત્ર સ્વરૂપ દર્શાવવામાં આવ્યું છે જ્યારે ગણપતિ જ્યારે પોતે ત્રિનેત્ર સ્વરૂપ હોય છે ત્યાં એ અહીંયા દર્શાવવામાં આવ્યું છે ત્રિનેત્રમ અહીંયા શંકર ભગવાન જેવું જ ગણપતિનું સ્વરૂપ દર્શાવવામાં આવ્યું છે કેમ તો કે ચંદ્રમૌલી ત્રિનેત્રમ અને શ્રી સમેતમ પ્રસન્નમ પોતે લક્ષ્મીજીની સાથે જ પોતે પ્રસન્ન એવા તો લક્ષ્મીજી તો ખરેખર વિષ્ણુ ભગવાનના પત્ની છે પણ લક્ષ્મીજી છે ગણપતિ જ્યાં જાય ત્યાં એમની સાથે લક્ષ્મીજી આવે અને આવે જ છે માટે ગણપતિનું પૂજન કરવું જોઈએ જેનાથી આપણને લક્ષ્મીની પ્રાપ્તિ થાય તો શ્રી સમેતમ પ્રસન્નમ શ્રી એટલે લક્ષ્મી અને શ્રી સમેતમ પ્રસન્નમ લક્ષ્મીજી સાથે પોતે તમે અમારી ઉપર પ્રસન્ન થાવ અમલમ ઈશમ ગણપતિમ શાંત્યર્થમ ધ્યાયેત એટલે કે એવા ગણપતિને હું શાંતિ માટે મારા મનની શાંતિ માટે હું ધ્યાન કરું છું આપણે એનો વિશેષ અર્થ જોઈએ યસ્ય શરીરમ શ્વેતમ જેનું શરીર કેવું છે શ્વેતાંગમ એટલે કે યસ્ય શરીરમ શ્વેતમ યેન શ્વેત વસ્ત્રાણી ધારિતાણી જેમને સફેદ વસ્ત્રો ધારણ કર્યા છે પંચ ક્ષીર સમુદ્રે ચંદન પુષ્પૈઃ શ્વેત ગંધૈઃ એટલે કે 5 સમુદ્રોએ જે છે તે ચંદન અને પુષ્પો વડે શ્વેત ગંધ વડે શ્વેત ગંધ એટલે કે અબીલ શ્વેત ચૂર્ણ વડે રત્નદીપૈઃ ચ રત્નરૂપી દીવાઓથી જેમની પૂજા કરી છે કોણે સમુદ્રોએ એવા સુરાણામ નૃણાનામ ઇવ તિલકમ એટલે કે શ્રેષ્ઠમ દેવતાઓ અને મનુષ્યોમાં એવા શ્રેષ્ઠ ગણપતિને રત્ન ખચિતે સિંહાસને સ્થિતઃ એટલે કે જે ગણપતિ રત્નના સિંહાસન ઉપર રત્નથી જડેલા રત્નમય રત્ન જડેલા રત્ન જડિત સિંહાસન ઉપર જે બિરાજમાન છે અને ચતુર્ભિઃ બાહુભિઃ એટલે કે પોતાના 4 બાહુમાં પોતાના 4 હાથમાં શું ધારણ કરે છે તો કે પાશમ અંકુશમ
પદ્મમ એટલે કે કમળ, અને અભયવરમ પોતે અભય વરદાન આપવા વાળા, પોતે અભય હસ્ત વાળા. અભયવરમ ચ ધારિતમ યસ્ય મસ્તકે ચંદ્રમા, જેના માથા ઉપર ચંદ્રમા છે. યસ્ય ત્રીણી નેત્રાણી પ્રસન્નશ્ચ, જેમના ત્રણેય નેત્ર કેવા છે? પ્રસન્નતા દર્શાવવા વાળા. ક્રોધ વાળું એમનું સ્વરૂપ નથી, પ્રસન્નતા સ્વરૂપ છે. તો અહીંયા શ્રીયા સહ તાદૃશમ નિર્મલમ સ્વામિનમ એટલે કે માતા લક્ષ્મીની સાથે એવા ગણપતિને અમે નમસ્કાર કરીએ છીએ. શેના માટે? તો કે શાંત્યર્થમ, ગણપતિને અમારા મનની શાંતિ માટે અમે ગણપતિનું ધ્યાન કરીએ છીએ. આમ કરી અને ગણપતિનું સુંદર સ્વરૂપ જે છે તે આંખ બંધ કરી અને મગજમાં ધ્યાન કરી અને ભગવાનનું ધ્યાન લગાવવાનું અને ભગવાનને ધ્યાન ઉપચાર સમર્પણ કરવાનો. તો અહીંયા નીચેની કારિકા બોલવાની પછી કે ઓમ ભૂર્ભુવસ્સઃ સિદ્ધિ બુદ્ધિ સહિત શ્રીમન મહાગણાધિપતયે નમઃ ધ્યાયે ધ્યાનમ સમર્પયામિ, અથવા તો ગણપતયે નમઃ ધ્યાયામિ ચિંતયામિ એટલે કે હું એનું ધ્યાન કરું છું અને ચિંતન કરું છું. હવે આપણે આવશે જે છે તે દેવીનું ધ્યાન એટલે કે માતાજીનું ધ્યાન. તો અહીંયા આપણે વૈદિક જે મંત્ર જે છે એનું પ્રથમ વૈદિક શ્લોક મંત્ર આપ્યો છે, તો એ આપણે એનું ઉચ્ચારણ જોઈએ. તો કે સ ઓમ હરિ ઓમ સમખ્યે દેવ્યા ધિયા સંદક્ષિણયો મામ આયુઃ પ્રમોખિર્મો અહંતવ ભૈરમ વિદેય તવ દેવી સદૃશી. એ જે છે ભગવાન માતાજીનું, ગણપતિનું, માતાજીનું, જગદંબાનું, કોઈ પણ માતાજી છે એનું ધ્યાન અહીંયા આપેલું છે. એનો ભાવાર્થ જોઈએ તો કે અહમ એટલે કે અહીંયા યજમાન પત્ની જે છે એના માટે લખેલું છે કે અહમ ત્વામ દેવીમ પવિત્ર બુદ્ધયા ઉદારયા દૃષ્ટ્યા પશ્યામિ એટલે કે હે માતાજી, હું તમને પવિત્ર સ્વરૂપથી અને ઉદાર દ્રષ્ટિથી તમને જોઉં છું. ત્વમ મમ આયુઃ નષ્ટમ મા કુરુ, હે દેવી અમારી ઉપર પ્રસન્ન થાઓ, અમારું આયુષ્યનું વર્ધન કરો, અમારું આયુષ્ય ક્ષીણ ન થાય એવી કૃપા કરો. અહમેવ તવ આયુઃ નષ્ટમ ન કુર્યામઃ એટલે કે હું પણ તમારા આયુષ્યને નષ્ટ કરી શકતો નથી. તમારું આયુષ્ય ખૂબ મોટું છે, તમારું તો આયુષ્ય જ નથી, તમે તો અજર અને અમર છો. એવી જ રીતે અમને પણ આયુષ્ય આપો, અમારું આયુષ્ય નષ્ટ ન કરો. તવ અનુકંપયા અહમ પુત્રમ પ્રાપ્નુયામઃ એટલે કે તમારી અનુકંપાથી, તમારા આશીર્વાદથી અમે પુત્ર રૂપી ધનને પ્રાપ્ત કરીએ એટલે કે અમારા ઘરે પુત્ર થાય એવી માતાજી પાસે અહીંયા ધ્યાનથી પ્રાર્થના કરવામાં આવી છે. આ વૈદિક મંત્રની પ્રાર્થના છે. હવે આગળ પુરાણોક્ત જોઈએ. આ જે પુરાણોક્ત શ્લોક છે તે સપ્તશતીમાં આપ્યો છે. કયો છે? તો કે વિદ્યુદ્દામ સમપ્રભામ મૃગપતિ સ્કંદસ્થિતામ ભીષણામ કન્યાભિઃ કરવાલખેટ વિલસત હસ્તાભિરા સેવિતામ હસ્તૈશ્ચક્ર ગદા શિખેટ વિશિખાંશ્ચાપંગુણામ તર્જનીમ બિભ્રાણામનલાત્મિકામ શશિધરામ દુર્ગામ ત્રિનેત્રામ ભજે. તો અહીંયા દુર્ગા એટલે કે માતાજી જગદંબાની સ્તુતિ કરવામાં આવી છે. તો અહીંયા આપણે એનો અન્વય જોઈએ. તો વિદ્યુદ્દામ સમપ્રભામ મૃગપતિ સ્કંદ સ્થિતામ એટલે કે વિદ્યુદ્દામ વીજળીના ચમકારા જેવા માતાજી. વિદ્યુદ્દામ સમપ્રભામ મૃગપતિઃ સિંહસ્ય સ્કંદ સ્થિતામ દુર્ગામ ભીષણામ એટલે કે એમનું સ્વરૂપ કેવું છે? તો કે ભીષણ. કરવાલ ખેટ વિલસત એટલે કે હાથમાં કર, ખેટ એટલે કે ઢાલને ધારણ કરવા વાળા. કન્યાભિઃ આસેવિતામ હસ્તૈઃ એટલે કે નાની નાની કન્યાઓ. દુર્ગાનું પૂજન કોણ કરે? નાની નાની કુમારિકાઓ. તો નાની નાની કન્યાઓથી જેમના હાથ બંને સેવિત છે એવા હસ્તૈઃ. ચક્ર એમના કેવા હાથ છે? તો કે નાની નાની કન્યાઓથી જે હાથ સેવાયેલા છે. નાની નાની કન્યાઓએ જેમના માતાજીના હાથમાં સુંદર મહેંદી મૂકેલી છે એવા માતાજીના હાથ. એની અંદર શું શું છે? તો કે ચક્ર, ગદા, અસી, ખેટ, વિશિખાંશ, ચાપ, ગુણમ, તર્જનીમ આ બધાય ગુણો એમની અંદર, આ બધા અસ્ત્રો અને શસ્ત્રો અને ગુણો માતાજીના હાથમાં રહેલા છે. બિભ્રાણામ શશિધરામ અનલાત્મિકામ
ત્રિનેત્રામ દુર્ગામ અહમ ભજે. આયા સંસ્કૃત અર્થ આપણે જોયો. હવે આપણે વિશેષ એનો ભાવાર્થ જોઈએ. તો શું છે? તો કે અહમ વિદ્યુત રજ્જુ ઇવ, એટલે કે વીજળી એક આમ વીજળીનો ચમકારો તમે જુઓ તો કેવો થાય? એક લાંબા દોરડું આમ ખેંચાતું હોય, એકદમ ચમકતું દોરડું, એવો એનો માતાજીનું જે છે તે પ્રકાશ ખૂબ જ છે. તો કે વિદ્યુત રજ્જુ ઇવ પ્રકાશયુક્તામ, એટલે કે વીજળીના ચમકારા, વીજળી રૂપી દોરડાના ચમકારા જેવા જેવનો પ્રકાશ જે છે એ માતાજીનો પ્રકાશ છે. શિવસ્ય વામે સ્થિતામ, શિવસ્ય વામે એટલે કે શંકર ભગવાનની ડાબી બાજુ. પાર્વતી માતા કઈ બાજુ હોય છે? શંકર ભગવાનની ડાબી બાજુ. શિવસ્ય એટલે કે શંકરસ્ય, શંકર ભગવાનની, અને વામે એટલે કે ડાબી બાજુ. શિવસ્ય વામે સ્થિતામ એટલે કે ડાબી બાજુ બેસેલા એવા રૌદ્ર સ્વરૂપિણીમ, એટલે કે અહીંયા કોની સ્તુતિ છે? પાર્વતી માતાની સ્તુતિ આપેલી છે. ખરેખર દુર્ગાની સ્તુતિ છે, પણ દુર્ગાનું સ્વરૂપ કેવી રીતે બને છે? તો કે લક્ષ્મી, સરસ્વતી અને પાર્વતી આ ત્રણેય મળી અને દુર્ગાનું સ્વરૂપ બને છે. એમાં અહીંયા પાર્વતી માતાનું જે સ્વરૂપ જે છે દુર્ગા વાળું, એમની અહીંયા સ્તુતિ કરી છે. તો રુદ્રની પત્ની, શંકર ભગવાનનું એક નામ રુદ્ર પણ છે, તો એ રુદ્રની પત્ની રૌદ્રાણી, તો અહીંયા એ રુદ્ર સ્વરૂપિણી જગદંબાનું ધ્યાન આપેલું છે. ચલદ્ભિ હસ્તૈહિ યેશુ, પોતાના હાલ ડોલતા ડોલતા એવા હાથની અંદર, હસ્તૈહિ હાથોની અંદર ઘણા બધા હાથ છે માતાજીના. યેશુ ચ ખેટઃ એટલે કે નૈવેદ્યમ ધારિતમ, એમના હાથમાં નૈવેદ્ય છે. શું છે? નૈવેદ્ય, ફળ ફૂલ વગેરે એમના હાથમાં, એક હાથમાં એ બધું છે. ધારિતમ તાદૃશાહ હસ્તાહ યાસામ કન્યાહ, જુઓ કેવું સરસ અહીંયા આપેલું છે કે નાની નાની કન્યાઓ પોતાના નાના નાના હાથમાં શું લઈ આવે છે? તો કે ફળો, ફૂલો, આ બધા નૈવેદ્યો લઈને માતાજીની પૂજા કરવા આવે છે, અને એ ફળ બધાય માતાજીને અર્પણ કરે છે. ધારિતમ તાદૃશાહ હસ્તાહ યાસામ કન્યા તાભિ પૂજિતાહ, જે કન્યાઓ છે તે હસ્તની પૂજા કરે છે. કયા હસ્તની? તો કે જે હાથમાં માતાજીએ નૈવેદ્ય ધારણ કરેલું છે, એ હાથની કન્યાઓ નૈવેદ્ય વગેરે ફૂલ લાવી અને માતાજીની પૂજા કરે છે, એ હાથની પૂજા કરે છે. કન્યાભિ પૂજિતાહ. યસ્યાહ હસ્તેષુ ચક્રમ ગદામ ચ સ્તઃ, એટલે કે જે હાથમાં ચક્ર અને ગદા છે. પછી ખેટઃ એટલે કે ઢાલ છે, માતાજીના હાથમાં ઢાલ પણ છે. વિશિખા ચ વર્તતે, વિશિખા એટલે કે તલવાર, એમના હાથમાં તલવાર પણ છે. તથા ચ તર્જન્યા બાણ ચાપમ ધૃતમ, એટલે કે તર્જની દ્વારા પોતાની એક આંગળી તર્જનીમાં પોતે સુદર્શન ચક્ર ધારણ કરે છે, એટલે માતાજીની એક મુદ્રા આ પણ છે. અને બાણન ચાપમ ચ ધૃતમ, પોતે શું ધારણ કર્યું છે? એક હાથમાં બાણ ધારણ કર્યું છે અને એક હાથમાં ચાપ, ધનુષ્યની ચાપ ધારણ કરેલી છે. એવા માતાજી. તાદૃશમ ત્રિનેત્રામ દુર્ગામ અહમ ભજે, એવા દુર્ગાને, એવા પાર્વતીને, એવા માતાજીને હું ધ્યાન ધરું છું, એવા માતાજીને હું પ્રણામ કરું છું. તો અહીંયા એમ કહી અને માતાજીની પૂજા કરવાની અને કારિકા ધ્યાન અર્પણ કરવાનું માતાજીને, અને આ કારિકા બોલવાની. તો કે ઓમ ભૂર્ભુવઃ સ્વઃ મહાકાલી મહાલક્ષ્મી મહાસરસ્વતી સ્વરૂપિણ્યૈ ત્રિગુણાત્મિકાयै જગદંબિકાयै નમઃ ધ્યાયામી ચિંતયામી, એમ કરીને માતાજીના ચરણમાં પુષ્પ ચડાવવાનું અને માતાજીને પ્રણામ કરી જવાના. હવે આગળ જોઈએ કોનું ધ્યાન છે? વિષ્ણુ ભગવાનનું ધ્યાન. તો એ વિષ્ણુનું ધ્યાન જોઈએ આપણે, વિષ્ણુ ભગવાનનું. તો એનો મંત્ર છે ઓમ ઈદમ વિષ્ણુર્ભે ચક્રમે ત્રેધાનિ દધે પદમ સમૂઢમસ્ય પાઘુસુરે સ્વાહા, એમ કરીને આ મંત્રનું ઉચ્ચારણ કરવાનું. હવે એ મંત્રનો આપણે ભાવાર્થ જોઈએ. તો કે વિષ્ણુ ત્રિવિક્રમ અવતારમ ધૃત્વા, એટલે કે વિષ્ણુ ભગવાને ત્રિવિક્રમ એટલે કે 3 ચરણથી જે ભૂમિ માપી હતી, એ કયો અવતાર? વામન અવતાર. તો વિષ્ણુ ત્રિવિક્રમ અવતારમ, વિષ્ણુએ ભગવાને જ્યારે વામન અવતાર ધારણ કર્યો અસ્ય વિશ્વસ્ય ત્રિવિધમ સ્વપદ્ભ્યામ વિભાગમ અકરોત, અને પોતાના પગથી આખા વિશ્વને 3 ભાગમાં વહેંચી દીધા. એક પગ ઉપર બ્રહ્માંડમાં, બીજો પગ નીચે આખી પૃથ્વીમાં અને પાતાળમાં, અને ત્રીજો પગ ક્યાં? તો કે બલિના મસ્તક ઉપર. એમ આ 3 પગ વડે ભગવાને આખી વિશ્વને ભાગમાં વહેંચી દીધું, 3 ભાગમાં વહેંચી દીધું. એક પાદૌ ભૂમૌ એક પાદમ અંતરિક્ષ, એટલે કે એક પગ ક્યાં? ભૂમિ ઉપર, બીજો પગ અંતરિક્ષ ઉપર. એકંચ દિવી પ્રસ્થાપિતાન સર્વે લોકાહ, અને એક ક્યાં કર્યો? તો કે સ્વર્ગમાં.
તો અહીંયા પૃથ્વી ઉપર જે પગની વાત કરી એ જ બલીને મસ્તક ઉપર મૂકી અને પોતે પૃથ્વી જીતી લીધી. સર્વે લોકાહ વિષ્ણોઃ પદે સમ્યક અંતર્ભૂતાઃ આસન, એટલે જ બધા આખા વિશ્વમાં જે બધા લોકો જે છે 7 લોક ઉપર ને 7 લોક નીચે એમ 14 ભુવન જે છે તે ભગવાનના પગમાં સમાયેલા છે. ક્યારે? તો કે જ્યારે ભગવાને વિષ્ણુ અવતાર વામન અવતાર ધારણ કરી અને સ્વર્ગને માપી લીધું, પૃથ્વીને માપી લીધી અને પાતાળને પણ માપી લીધું, એમ આખા વિશ્વને પોતાના પગમાં માપી લીધું, 3 ડગલામાં માપી લીધું. અને એ ત્રણેય લોકો અને ત્રણેય વિશ્વ, આખું વિશ્વ જે છે તે ભગવાનના પગમાં સમાયેલું છે. તાદૃશાય વિષ્ણવે ઇદમ હવિહિ સમર્પ્યતે, એટલે કે એવા વિષ્ણુનું હું આ ધ્યાન કરું છું. અને હવિ એટલે કે હવન, હોમવાની જે વસ્તુ છે એમને હું અર્પણ કરું છું, ભગવાનને અર્પણ કરું છું. હવિહિ સમર્પ્યતે, ભગવાનને અર્પણ કરું છું અને એનું મારું સમર્પણ ભગવાનને અર્પણ કરું છું. તો આપણે પુરાણોક્ત શ્લોક આગળ જોઈએ વિષ્ણુ ભગવાનનો, તો કે શાંતાકારમ ભુજગશયનમ પદ્મનાભમ સુરેશમ વિશ્વાધારમ ગગન સદૃશમ મેઘવર્ણમ શુભાંગમ લક્ષ્મીકાંતમ કમલનયનમ યોગીભિઃ ધ્યાનગમ્યમ વંદે વિષ્ણું ભવભયહરમ સર્વલોકૈકનાથમ. એમ કરી અને અહીંયા આપણે વિષ્ણુનું ધ્યાન પુરાણોક્ત સુધી લીધું. હવે આગળ જોઈએ તો અહીંયા એનો અન્વય જે છે આપણે યોગ્ય રીતે જોઈએ. તો કે પહેલા સંસ્કૃતનો અન્વય જોઈએ. તો કે શાંતાકારમ યસ્ય આકારમ યસ્ય આકૃતિ શાંતા અસ્તિ તાદૃશાય વિષ્ણવે નમઃ ભુજગશયનમ येन भुजगशयने येन भुजगशय्यायां शयनः कृतः तस्य अहं नमामि पद्मनाभं यस्य नाभौ च पद्मम् अस्ति सुरेशं तादृशं सुराणाम् ईशं तथा च गगनसदृशं विश्वाधारं गगनसदृशं अर्थात ગગન એટલે કે આકાશ અને ગગન સદૃશમ આકાશ જેવા નિર્મળ જે છે તેવા વિશ્વાધારમ વિશ્વસ્ય આધારઃ આધારભૂતમ યહ અસ્તિ તાદૃશમ મેઘવર્ણમ મેઘ નીલવર્ણમ મેઘવર્ણમ ભગવાનસ્ય અંગમ શ્યામાંગમ તેન મેઘવર્ણમ શુભાંગમ તસ્ય અંગમ કીદૃશમ શુભમ અસ્તિ લક્ષ્મીકાંતમ તમ લક્ષ્મ્યાઃ કાંતમ લક્ષ્મ્યાઃ સ્વામિન અહં નમામિ कमलनयनम यस्य नयनम कमलसदृशम अस्ति तस्य तेन अहं तादृशं रूपम अहं नमामि तादृशं रूपम अहं स्मरामि योगिभिः ध्यानगम्यं योगी येषां ध्यानं कुर्वन्ति तं भवभयहरं भवस्य भयं संसार भयहरणं विष्णुं सर्वलोक एकनाथं सर्वलोकस्य संपूर्ण लोकस्य एक एव नाथः विष्णुं अहं नमामि विष्णुं वंदे एवा विष्णुનો હું નમસ્કાર કરું છું. આપણે આનો ગુજરાતીમાં આને સરળ અર્થ જોઈએ તો કે અહમ યસ્ય આકારઃ શાંત ઇવ પ્રતિભાતિ, તો કે જેમનો આકાર કેવો છે શાંત, પોતે શાંતિથી ભગવાન ક્ષીરસાગરમાં સૂતા છે એવો શાંત આકાર ભગવાનનો જે છે. यश्च शेषनागे शयनम करोति, तो के जे शेषनागनी शय्या ઉપર શયન કરે છે. પદ્મમિવ યસ્ય નાભિઃ, તો કે પોતાની નાભીમાં જે કમળ ધારણ કરે છે, પોતાની નાભી કેવી છે તો કે કમળ જેવી છે અને એ કમળમાં કોણ બિરાજે છે? બ્રહ્માજી બિરાજે છે. તો એવા કમળ જેવી નાભી યસ્ય નાભૌ પદ્મમિવ સુરાણામ સ્વામી દેવાનામ એટલે કે દેવતાઓના સ્વામી એવા આકાશ સદૃશ વ્યાપ્ત, આકાશ જેમ આ સંપૂર્ણ વ્યાપ્ત છે એવી જ રીતે ભગવાન વિષ્ણુ પણ સંપૂર્ણ સકળ ચરાચર જગતમાં પોતે વ્યાપ્ત છે. ગગન સદૃશમ, હવે વિશ્વસ્ય આધારઃ આખા વિશ્વના આધાર કોણ છે? ભગવાનના બંને ચરણો અને ભગવાન પોતે જ. તો વિશ્વસ્ય આધારઃ મેઘ ઇવ શ્યામવર્ણી, એટલે કે મેઘ એટલે કે વરસાદ વખતે જેવા વાદળો કાળા કાળા હોય છે, નીલવર્ણા હોય છે, એવા ભગવાનનો અંગ એવું શ્યામ કૃષ્ણવર્ણ જે છે. તો એવા શ્યામવર્ણી ભગવાન શુભાની અંગાની યસ્ય, જેમના અંગો કેવા છે? હાથ, પગ, આંખ, મોઢું એ બધા કેવા છે તો કે શુભ અંગો છે. એમના દર્શન કરવાથી આપણને શુભ થાય છે, લાભ થાય છે, એવા ભગવાનના શુભ અંગો છે.
લક્ષ્મ્યાહ સ્વામી, લક્ષ્મીના પોતે પતિ છે, લક્ષ્મીના પોતે વલ્લભ છે, લક્ષ્મીના સ્વામી છે. કમલમિવ નયને એટલે કે કમળ જેવા જેમના નેત્રો જે છે. યસ્ય યોગિનામ ધ્યાને યહ સદા વર્તતે તો કે યોગીઓ જેમનું સદા ધ્યાન કરે છે, પોતે ક્યાં રહે છે તો કે યોગીઓના ધ્યાનમાં નિરંતર વાસ કરે છે, એવા ભગવાન વિષ્ણુને સંસાર ભય નાશક, સંસાર રૂપી આ જે મોહમાયા છે એમાંથી આપણને એ મોહમાયાને છોડાવવા વાળા, એ મોહમાયાનો નાશ કરવા વાળા એવા સંસાર ભય નાશક સર્વેષામ લોકાનામ યહ એક એવ સ્વામી તો કે આ બધા જ લોકોના, દેવતાઓના, પછી અસુરોના અને મનુષ્યોના, આ ત્રણેય જાતિઓના, ત્રણેય વર્ગોના, ત્રણેય સમૂહોના એક જ એવા સ્વામી જે છે તેવા તાદૃશમ વિષ્ણુ નમામિ એવા વિષ્ણુનું હું નમસ્કાર કરું છું. તો આગળ આમ કરી અને વિષ્ણુ ભગવાનની આપણે પૂજા, વિષ્ણુ ભગવાનની પૂજા કરીએ. અને વિષ્ણુ અહીંયા લક્ષ્મીનું પણ ધ્યાન આપેલું છે, જુઓ લક્ષ્મીના સ્વામી એમ કહીને લક્ષ્મીનું પણ ધ્યાન કરેલું છે. તો આગળ એની કારિકા જોઈએ તો કે ઓમ ભૂર્ભુવઃ સ્વઃ લક્ષ્મી નારાયણાભ્યાન નમઃ ધ્યાયામી ચિંતયામી એમ કરી અને પુષ્પ ભગવાનના ચરણોમાં, લક્ષ્મી નારાયણ ભગવાનના ચરણોમાં મૂકવાનું અને ધ્યાન ભગવાનને અર્પણ કરવાનું. આગળ છે સૂર્યની ઉપાસના. તો સૂર્યની ઉપાસના સુધી આપણે આજે આટલું રાખીએ, વિશેષ આપણે કાલે ભણીશું. જય શ્રી કૃષ્ણ. તો આજે આપણો એક ઉપચાર પૂરો થયો. કયો? તો કે ધ્યાન. કોના કોના ધ્યાનનું આપણે આજે ભણ્યા? તો પેલું કોણ આવ્યું? ગણપતિ, શ્વેતાંગમ શ્વેત વસ્ત્રમ. બીજા કયા? તો કે દેવી વિદ્યુદ્દામ સમપ્રભમ એ. અને ત્રીજા કયા? તો કે વિષ્ણુ ભગવાન શાંતાકારમ. આ બધા હું પુરાણોક્ત બોલ્યો અને આગળ અંદર આપેલા જે છે તે બધા નમો ગણેભ્યો, પછી ઇદમ વિષ્ણુ વિચક્રમે અને દેવીનો પણ મંત્ર આપેલો છે. આ વૈદિક મંત્રો અને પુરાણોક્ત એ બંને પદ્ધતિથી આપણે ત્રણ ધ્યાન આપણે ભગવાનના પૂરા કર્યા, ત્રિદેવના ધ્યાન આપણે પૂરા કર્યા. હવે આગળ હજી બાકી છે આપણે કોના કોના? સૂર્યનારાયણ અને શિવજી, આ બંનેના ધ્યાન આપણે આગળ ભણવાના છે, જે આપણે આગળના વિડીયોમાં ભણીશું. જય શ્રી કૃષ્ણ.